boys and girls. Today I will teach you about the different organs of the United Nations. In our last class, we have completed the objectives and principles of the United Nations. Now I will teach you today the different organs. Altogether there are how many organs? 6 organs of the United Nations, through which the United Nations helps to maintain international peace and security. So number 1, I will take up the Security Council. So Security Council is one of the most important organ of the United Nations. So it has altogether 15 members. So Security Council को जम्मा 15 जना member nations हरु हुन्छ, त्यसमा 5 are the permanent members and 10 are the non-permanent members. So these 5 permanent members are there from the very beginning, that is since the United Nations was formed in the year 1945. So 10 non-permanent members are appointed for 2-year term in a regular basis. So these 10 non-permanent members are appointed by the General Assembly, almost of course with the recommendation of the Security Council. So these 5 permanent members are United States of America, UK, United Kingdom, France, PRC, People's Republic of China, and Russia. So these are called the Big 5, that is the 5 permanent members of the Security Council. So what is the duty of the Security Council? भन्दाखेरि हामी भन्छौं the primary duty of the Security Council is to see or to maintain international peace and security. So number 1 objective नै Security Council को चाहिँ के हो? To maintain international peace and security. So त्यसमा यो big 5 permanent members को चाहिँ एउटा के हुन्छ? Big role हुन्छ. So they also use their ultimate power, that is called the veto power, exclusive power given to the 5 permanent members. So 5 वटा permanent member ले veto power, त्यसलाई हामी के भन्छौं? Veto power. So त्यो veto power के हो भन्दा जुन कुरोहरु चाहिँ already being passed in the General Assembly, है, being a deliberative organ of the United Nations, जुन कुरोहरु त्यहाँ पास भएको छ, तर यो 5 वटा permanent member चाहिँ should agree to adopt any kind of resolution. So यो 5 वटा permanent member चाहिँ agree भएको हुनु पर्यो कुनै पनि resolution पास गर्नको लागि, र त्यसमा कुनै पनि एउटाले त्यो resolutionमा उनीहरु agree छैन, त्यो decisionमा agree छैन भनेदेखिलाई they can withhold that decision, and again there will be a discussion in the General Assembly. So that is called the veto power. So initially during the time of 1960s, Security Council को कतिवटा कामहरु विषयलाई लिएर धेरैवटा के भयो? नेगेटिभ इम्प्याक्टहरु भयो because of the unprecedented use of this veto power. र यहाँनिर घरिघरि यो भेटो पावर युज गर्दाखेरि बाइ 5 बिग नेसन्सहरुले पावरहरुले यो युज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? कतिवटा एक्टहरु, कतिवटा कामहरु एकदमै सुचारु रूपले युनाइटेड नेसनले गर्नु सकेन. सो त्यतिबेला के भयो? It is said that Security Council is being virtually hijacked by these 5 permanent members. अहिले पनि अब इराकमा एट्याक गर्छ है, कोही बेला एक्सन लिन्छ, or in Middle East or in somewhere around the world where there is a problem. र त्यहाँनिर जति बेला पनि प्रब्लम हुँदाखेरि यो 5 वटा मेम्बर सबैजना एग्री भएको हुनु पर्यो. अब 5 वटा परमानेन्ट मेम्बर, रसिया इज अ भेरी बिग नेसन, भेरी पावरफुल नेसन, युएस भयो, त्यसरी चाइना, युके, र उनीहरुको आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्नो उनीहरुले त्यहाँनिर लबी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कामहरुमा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलले राम्रोसँगले काम गर्न नसकेको पनि हामीले प्रमाण त्यहाँनिर पाउँछौं. एनीवे, सो यो 5 वटा permanent member को मैले यहाँनिर तिमीहरुलाई बताए है. अब हामी हेर्छौं 10 non permanent members. So recently India पनि has become a non permanent member in the Security Council. So यसलाई चाहिँ General Assembly ले for the term of 2 years
यो दुई वर्ष सकेपछि फेरि इमिडिएट रिइलेक्सनमा पनि त्यो देश फेरि के हुनसक्छ मेम्बर हुनसक्छ नन पर्मानेन्ट मेम्बर्स हुनसक्छ सो 5 वटा पर्मानेन्ट मेम्बर देन 10 पर्मानेन्ट नन पर्मानेन्ट मेम्बर्स अल टुगेदर देयर आर 15 members in the Security Council. So primary objective of the duty of the Security Council is to see and maintain international peace and security. जहाँनिर प्रब्लम हुन्छ त्यहाँनिर त्यसलाई रिड्रेस गर्ने काम है चाहिँ केले गर्छ Security Council. Now I will go to the second organs, that is General Assembly. So General Assembly is called the largest platform in the world. This is only one organ wherein all the member nations are equally represented. That means if there are 193 nations, member nations in the United Nations. So all these 193 nations are ultimately they will become a member of the General Assembly. So this is the largest platform in the world. It is also called the town meeting of the world. They have it is also called a deliberative organ. Why it is called so? Deliberative organ. All the major discussions are taken place in the General Assembly. सबैभन्दा important organ यसलाई हामीले मान्छौं. So यहाँनिर के छ भन्दाखेरि General Assembly मा सबै member nations हरु त्यहाँनिर आएको हुन्छ. So they have 5 representative. 5 वटा रिप्रेजेन्टेटिभ त्यहाँनिर दिएको हुन्छ है. र विशेष गरी यहाँनिर हामी देख्छौं कि नेसन्सको कुनै पनि देशको स्टेट्सको हेडले नै यसलाई के गरेको हुन्छ एड्रेस गरिरहेको हुन्छ. फर एक्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी अर प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प है अथवा भ्लादिमिर पुटिन रसियाको भ्लादिमिर पुटिन सिङ जिङपिङ अफ चाइना उनीहरु एउटा स्टेटको नेसनको हेडले नै यसलाई के गर्छ प्राय जस्तो के गर्ने गर्छ एड्रेस गर्ने गर्छ. सो वर्षमा जेनरल उनीहरुको जुन चाहिँ मिटिङ हुन्छ एकपल्ट जेनरल एसेम्ब्लीको मिटिङ हुन्छ त्यो बाहेक स्पेशल मिटिङहरु पनि दे क्यान कन्भेन विथ द रेकमेन्डेसन अफ द सेक्युरिटी काउन्सिल इफ नेसेसरी भएको खण्डमा त्यहाँनिर जेनरल एसेम्ब्लीले एक्स्ट्रा सेसनहरु पनि के गर्न सक्छ कन्डक्ट गर्नु सक्छ. सो जम्मा यहाँनिर अल टुगेदर all the how many members are there in General Assembly भन्दा all the members of the United Nations are the members of the General Assembly. र यहाँनिर यसको यसले 6 जम्मा यसको 7 वटा committeesहरु छ. With the help of these 7 committees, General Assembly conduct their work. जस्तै हामीले देख्छौं पोलिटिकल एन्ड सेक्युरिटी कमिटी है, फाइनान्स कमिटी भयो, इकोनोमिक कल्चरल कमिटी भयो, ह्युमेनिटेरियन कमिटी भयो, ट्रस्टीशिप कमिटी भयो, लिगल कमिटी भयो. सो दिज आर द कमिटीज 7 committees of the General Assembly through which they conduct their duties of the United Nations. र यहाँनिर हामी देख्छौं जेनरल एसेम्ब्लीलाई सबैभन्दा लार्जेस्ट प्लेटफर्म भनेर भने all major decisions are taken in the General Assembly. This is also called appointing organ of the United Nations. All the important appointments are done by the General Assembly, of course with the recommendation of the Security Council, because there are it contains the 5 permanent members. So यहाँनिर ICJ को जजेसहरुको एपोइन्टमेन्ट देखिको लिएर इकोनोमिक काउन्सिलको मेम्बर नेसन्सहरुको एपोइन्टमेन्ट देखि लिएर 10 नन पर्मानेन्ट मेम्बर्सको एपोइन्टमेन्ट देखि लिएर सेक्रेटरी जनरल वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन इन द युनाइटेड नेसन्स सेक्रेटरी जनरल को एपोइन्टमेन्ट पनि कसले नै गर्ने गर्छ General Assembly. So we have to remember that General Assembly is also as a works as an appointing authority of the United Nations, of course with the recommendation of the Security Council. So यहाँनिर हामी देख्छौं मेजर डिसिजनहरु General Assembly को अनि आफ्टर 1950 मा जब युनाइटेड नेसन को peace resolution पास भयो है, some of the duties of the Security Council being transferred to the General Assembly to especially to maintain international peace and security. जब 1950 मा पेसिफिक सेटलमेन्ट जब पास भयो त्यहाँबाट जेनरल एसेम्ब्लीले सेक्युरिटी काउन्सिलको धेरैवटा
कामहरू उनीहरूले आफूले हातमा लिएर के गर्नु थाल्यो बिङ अ लार्जेस्ट अर्गन अफ द युनाइटेड नेसन्स. सो अल टुगेदर वी हेभ टु रिमेम्बर दुईवटा कुरा हामी याद गर्नुपर्छ यहाँनिर कि अल द मेम्बर nations are the members of the General Assembly, and this is also an appointing organ, and also this is the largest organ of the United Nations, wherein all the member nations are equally represented. अनि यसको सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कल्चरल ह्युमेनिटेरियन प्रब्लमहरू जति पनि देशहरूमा भएको हुन्छ त्यहाँनिर त्यसको सबै कुरो त्यहाँ ल्याएर डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ कहाँनिर हुन्छ जेनरल एसेम्ब्लीमा. त्यसले गर्दा हामी यसलाई वान अफ द लार्जेस्ट प्लेटफर्म इन द वर्ल्ड अल्सो इट इज अल्सो कल्ड द टाउन मिटिङ अफ द वर्ल्ड. हामी यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो. नाउ आई कम टु द थर्ड organs of the United Nations, that is Economic and Social Council. So Economic and Social Council is also called in short ECOSOC भनेर भन्छौँ. So directly deal गर्ने है जहाँनिर if there is any kind of problem, जस्तै अब कुनै देश पनि can become a threat to international peace and security. जस्तै अब त्यसको त्यहाँको रेजिममा डिपेन्ड गर्छ. अब अहिले हामी नर्थ कोरियालाई देख्छौँ हैन, or even China now. So they can pose a threat to international peace and security in any time. र त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्टली डिल गर्ने है मैले अघि यहाँनिर यो सेक्युरिटी काउन्सिल कुरा गर्दा यसले 3-4वटा मेथडमा काम, जस्तै कन्सिलिएसन मेथड भन्छ है, मिडिएसन भन्छ, आर्बिट्रेसन भन्छ. अल्टिमेटली कसैले पनि काम गर्न सकेन, कुनै कुरो पनि त्यहाँनिर काम गर्न सकेन भने चाहिँ दे क्यान युज फोर्स the last resort to solve any problem. र त्यति बेला सेक्युरिटी काउन्सिलले फोर्स युज गर्न सक्छ. सो द्याट इज कल्ड द डाइरेक्ट डिलिङ अफ द प्रब्लम. तर हाम्रोमा एउटा यस्तो अर्गन छ जुन चाहिँ अर्गन चाहिँ इन्डाइरेक्ट डिल गर्छ. फर इक्जाम्पल एउटा पोभर्टी रिजन कन्ट्रीहरू है, फर इक्जाम्पल पाकिस्तानलाई हामी दिन्छौँ, अफ्रिकन नेसन्समा सोमालियाहरू भयो, रुवान्डाहरू भयो, यस्तो देशहरू छ जहाँनिर चाहिँ अब गरिबी छ, एकदमै गरिबी छ र एजुकेसनको सिस्टम त्यहाँनिर राम्रो छैन, न्यू जेनेरेसनले राम्रो एजुकेसनहरू पाउन सकेको छैन. र अब कुनै एउटा समस्याको जड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इकोनोमिक ब्याकवर्डनेस पनि हो, अन्डर डेभलपमेन्ट पनि हो. र त्यो कुराहरूलाई डिल गर्नु सक्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली संसारमा के हुनसक्छ, पिस आउनु सक्छ. अनि एनदर थर्ड वर्ल्ड वारमा हामी जानु पर्दैन भन्ने खालको एउटा दृष्टिकोणमा चाहिँ इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले के गर्छ, काम गर्छ. यसको पनि मैले अस्ति जसरी भने जेनरल एसेम्ब्लीको देयर आर 7 कमिटिज. र त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलमा नि देयर आर डिफ्रेन्ट कमिटिज. फर इक्जाम्पल ECA इकोनोमिक कमिसन फर अफ्रिका है, ECLA इकोनोमिक कमिसन फर ल्याटिन अमेरिका है, त्यसरी नै इकोनोमिक कमिसन फर Asia, ECA. So all these commissions are there to help the Economic and Social Council. So Economic and Social Council altogether 54 members are there. All are appointed by the General Assembly. Initially, यसको member थियो 26, है? Now it is increased to 54. र 54वटा मेम्बरहरू यहाँनिर मेम्बर नेसन्सहरू छ. सो यसले चाहिँ थुप्रो इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल, ह्युमेनिटेरियन प्रब्लमहरूलाई डिल गरेर चाहिँ इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटीलाई मेन्टेन गर्नु के गर्छ, यसले हेल्प गर्छ है. एडहरू दिएर अब त्यहाँनिर तिम्रो सो मेनी एजेन्सिज आर अल्सो देयर. जस्तै हामीले भन्छौँ WTO भयो, WHO भयो, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनहरू भयो होइन, ILO भयो, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भयो, युनिसेफ भयो है, अर्को IMF भयो, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड भयो होइन. सो दिज आर द एजेन्सिज अफ द युनाइटेड नेसन्स. सो थ्रु दिज एजेन्सिज Economic and Social Council helps those nations which are very much poor or underdeveloped, especially the third world countries, उनीहरूलाई हेल्प गरेर चाहिँ
they try to maintain or bring international peace and security. So altogether Economic and Social Council हामी देख्छौं there are 54 members. All are appointed by the General Assembly. In the term of 54 members is 2-year term. So 2 वर्षमा फेरि त्यो के हुन सक्छ चेन्ज हुन्छ अनि एउटा मेम्बरको टर्म सकेपछि उनीहरू दे आर इमिडिएटली एलिजिबल फर रि-इलेक्सन अनि 54 वटा मेम्बर भयो सो देयर आर डिफरेन्ट कमिसन्स through which Economic and Social Council undertake their work and also the United Nations agencies are there जसको सहायताद्वारा चाहिँ Economic and Social Council ले के गर्छ आफ्नो काम गर्छ. So that is number 3 organs of the United Nations. Now I will come to the number 4 organs of the United Nations, that is International Court of Justice. In short, we can say ICJ भन्नु भन्छौँ. यसको हेडक्वार्टर छ तिम्रो हेगमा. Hague is in Netherlands, right? So altogether there are 15 judges. जम्मा 15 वटा जना जजेसहरु त्यहाँनिर हुन्छ. All are appointed again by the General Assembly. Worldको reputed jurors they can become a judge in the International Court of Justice. So International Court of Justice ले चाहिँ कस्तो खालको केसेसहरुलाई ह्यान्डल गर्छ भन्दा चाहिँ interstate dispute between one nation and another nation. एउटा कुनै इन्डिभिजुअल केसलाई चाहिँ हेर्दैन, तर इन्डिभिजुअल केसलाई हेर्यो भने पनि it should involve the two nations. जस्तै कुलभूषण जाधवको केस अहिले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा बिट्विन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान के भइरहेको छ. तर यसको डिसिजनहरु जुन चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले जुन चाहिँ भर्डिक्ट दिन्छ है त्यो भर्डिक्ट अर इट इज अल्सो कल्ड द अवार्ड र त्योलाई चाहिँ इट इज नट म्यान्डेटरी र मान्नै पर्छ भन्ने पनि त्यहाँनिर त्यति साह्रो केही पनि छैन. अब्लिगेटरी अर म्यान्डेटरी छैन. तर पनि एउटा being a largest organization in the world, United Nations. So यसलाई अपहेल्ड गरेर यसको कुरालाई मानेर के गर्नु पर्यो चल्नु पर्यो. सो तर कुनै केस जस्तै एउटा देशले मात्र हामी त्यो केसलाई त्यहाँनिर ह्यान्डल गर्छौं भन्दै हुँदैन. बोथ द पार्टीज शुड बी एग्री टु सेटल दैट डिस्प्युट विथ द हेल्प अफ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस. जम्मा 15 जना जजेसहरु हुन्छ अनि उनीहरुको टर्म चाहिँ हो their term is 9 years, right? So again after retirement the judges can become a judge of the International Court of Justice after their term. एकपल्ट सकेपछि इमिडिएट फेरि उनीहरुको उनीहरुको इलेक्सन हुनु सक्छ to become the judges of the International Court of Justice. So हामीले यहाँ बेसिकली हेर्नुपर्ने हो दुईवटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ कि there are 15 judges. Those judges are appointed by the General Assembly, of course with some recommendation of the Security Council. So त्यो जजेसहरुको टर्म चाहिँ हुन्छ 9 years हो. यसले कस्तो खालको डिस्प्युटहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छ त सेटल गर्छ त भन्दा चाहिँ इंटर स्टेट डिस्प्युट that is involving two nations, involving one nation and different nations, involving one nation and another nation. So inter state dispute लाई चाहिँ यसले के गर्छ ह्यान्डल गर्ने गर्छ. But both the parties should be agree to seek a help from International Court of Justice to settle any kind of dispute. So that is International Court of Justice, in short ICJ. Now I will come to the fifth organs of the United Nations, that is Trustee Council. So Trustee Council चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ लिगको टाइममा जब युनाइटेड नेसन बनिएको थिएन त्यति बेला बिफोर सेकेन्ड वर्ल्ड वार आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार लिग अफ नेसन बन्यो. सो लिग अफ नेसनको टाइममा के थियो म्यान्डेट सिस्टम भनेर बन्थ्यो है. त्यही म्यान्डेट सिस्टमलाई फलो गरेर चाहिँ व्हेन युनाइटेड नेसन केम इन देयर इज अ वान अर्गन जुन चाहिँ म्यान्डेट सिस्टममा त्यो सिस्टम थियो त्यसलाई नै ल्याएर आएर चाहिँ यसलाई हामीले युनाइटेड नेसनमा चाहिँ के भन्छौँ ट्रस्टीशिप काउन्सिल भन्छौँ. सो ट्रस्टीशिप काउन्सिल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ स्पेसली द आइल्यान्ड नेसन्सहरू थियो है जुन जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा जसको कुनै मालिक थिएन भनौँ सिधै भन्दाखेरि. सो त्यो मालिक बिनाको जग्गाहरूलाई चाहिँ युनाइटेड नेसनले चलाउने भयो अन्डर द प्रेसिडेन्टसिप अफ द युनाइटेड नेसन. सो एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट डल्लै सिस्टम डल्लैलाई चाहिँ अन्डरटेक गरेर युनाइटेड नेसनले चलाएको जति पनि टेरिटोरिजहरू छ त्यो टेरिटोरिजहरू चाहिँ इट विल कम अन्डर द ट्रस्टीशिप काउन्सिल. सो जति पनि
इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो। अब आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार कतिवटा देशहरू के भयो, रिअर्गनाइजेसनहरू भयो, रिम्यापिङहरू भयो। त्यति बेला जुन जुन देशहरू छोड्यो, स्पेसली द आइल्यान्ड नेसन्सहरू थियो कतिवटा, त्यो देशहरूमा चाहिँ ट्रस्टीसिप काउन्सिलले के गर्नु थाल्यो, रुल गर्नु थाल्यो, उनीहरूको अन्डरमा आयो। सो इट वाज अल्सो अगेन्स्ट एनी काइन्ड अफ कोलोनियलिजम। कोलोनियलिजमलाई रोक्नुमा ट्रस्टीसिप काउन्सिलको पनि के छ, ठुलो हात छ। किनभने त्यो आइल्यान्ड नेसनहरूलाई उनीहरूले आफ्नो अन्डरमा लिएर रुल गर्नु थाल्यो। लेटर अन म्याक्सिमम त्यो आइल्यान्ड नेसन्सहरू अहिले आएर के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट सबरेन कन्ट्री भएर भयो। सो द्याट इज द रोल अफ द ट्रस्टीसिप काउन्सिल. Now I will come to the last and one of the most important organ, that is the secretariat, or also हामी यसलाई भन्छौँ the office of the secretary general is called the secretariat. जस्तो अहिले हाम्रो वेस्ट बेङ्गलमा सबभन्दा ठुलो एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस भन्दाखेरि हामी नाबाना भनेर भन्छौँ होइन। त्यस्तै तिम्रो अब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भने हामी पार्लियामेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ के हो, सेक्रेटारिएट चाहिँ युनाइटेड नेसनको सबभन्दा ठुलो अफिस हो, जसलाई चाहिँ जसको त्यहाँनिर सबभन्दा ठुलो अफिस हेड अथवा अफिसर चाहिँ को हुन्छ, द सेक्रेटरी जेनरल है। र सेक्रेटरी जेनरलको अपोइन्टमेन्ट पनि कसले नै गर्छ, इट इज द जेनरल एसेम्ब्ली। र सेक्रेटारिएटको काम चाहिँ के हो भन्दा ओभरअल वर्किङ अफ द युनाइटेड नेसन त्यो हेर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, द सेक्रेटारिएट। त्यहाँनिर बजेट पास गर्ने काम, बजेट एलोकेट गर्ने काम होइन, डिफ्रेन्ट अर्गेनसँग कम्युनिकेट गर्ने काम, त्यो डल्लै इट फल्स विदिन द ड्युटी अफ द सेक्रेटारिएट एन्ड अल्सो अफ द सेक्रेटरी जेनरल। अहिले हामीले सेक्रेटरी जेनरल भन्दाखेरि अहिले हाम्रो एन्टोनियो गुटेरेस जो पोर्टुगलको हुनुहुन्छ। सो विशेष गरी सेक्रेटरी जेनरल चाहिँ एउटा बिग नेसन्सबाट कहिले पनि हुँदैन, स्पेसली प्रायः जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूबाट होइन, विक नेसन्सहरूबाट चाहिँ प्रायः जस्तो सेक्रेटरी जेनरल लाई के गर्ने गर्छ, छान्ने गर्छ। सो यो छान्ने काम कसले गर्छ भन्दा इट इज द जेनरल एसेम्ब्ली अल्सो विथ द रेकमेन्डेसन अफ द सेक्युरिटी काउन्सिल। र सेक्रेटरी जेनरल चाहिँ हि इज द हाइएस्ट अफिस होल्डर अफ द युनाइटेड नेसन। सो ऊ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ अब क्यारिस्मेटिक फिगर हुनु पऱ्यो होइन, धेरैवटा काम गरेको हुनु पऱ्यो, आफ्नै देशमा पनि धेरैवटा काम गरेको हुनु पऱ्यो। जस्तो हामी एकदमै रिनाउन्ड सेक्रेटरी जेनरलको नाम लिँदाखेरि हामी गल्फ वारको टाइममा को हामी जान्छौँ, कोफी अन्नान है, उहाँ अफ्रिकन नेसन्सबाट हुनुहुन्थ्यो, कोफी अन्नान। र उहाँहरू जस्तो त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ क्यान बिकम अ सेक्रेटरी जेनरल। अहिले एन्टोनियो गुटेरस हुनुहुन्छ। सो त्यसरी नै अब यसको काम चाहिँ के हो भन्दा डल्लै अर्गेन्सहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने काम होइन, स्पेसियल सेसनहरू कन्भेन गर्ने काम, जोइन्ट सेसनहरू कन्भेन गर्ने काम, अनि बजेटहरू बनाउने काम होइन। सो त्यो बजेट बनाएर जेनरल एसेम्ब्लीमा पास हुनु पऱ्यो, त्यसमा सेक्युरिटी काउन्सिलको रेकमेन्डेसनमा त्यो कुरोहरूलाई पास हुनु पऱ्यो। अनि स्पेसली त्यो एजेन्सिजहरू अघि मैले जुन चाहिँ कुरा यहाँ भने, दिज आर द एजेन्सिज, त्यो एजेन्सी युनिसेफ भयो, युएनडिपीहरू भयो, सो मेनी एजेन्सिज आर देयर, आइएलओ भयो, डब्लुएचओ भयो, डब्लुटिओ भयो होइन, थुप्रो एजेन्सिजहरूलाई इभन विथ द हेल्प अफ सो मेनी मल्टिनेसनल कम्पनीज अर अल्सो विथ द हेल्प अफ सो मेनी एनजिओजहरू भयो, नन स्टेट एक्टर्सहरू भयो, त्यो डल्लैलाई कोअर्डिनेट गरेर काम गर्ने काम चाहिँ कसको हो, इट इज द सेक्रेटारिएट एन्ड द सेक्रेटरी जेनरल। स्पेसली बजेटहरू एलोकेट गर्ने काम, खर्च के भयो कति भयो होइन, फेरि नयाँ बजेटहरू प्लेस गर्ने काम, सबै चाहिँ कसले गर्छ, इट इज द ड्युटी अफ द सेक्रेटारिएट एन्ड द सेक्रेटरी जेनरल. So I think this all for today. I will teach you next topic in my next class. Thank you very much.